ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆਈ ਆ 36 years after Sikh riots, team picks up the evidence from the locked Kanpur house. SIT ने 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜੋ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੋ SIT ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਈ ਆ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। SIT ने जाके वो घर नूं खोलिया ते उत्थों एविडेंस कलैक्ट किया, वो सिखां नूं मारन दा ते नाले उन्हां नूं जलाउण दा। वो हुण जाके SIT ने एविडेंस कलैक्ट किया। ये नवे जिहड़े केस SIT ने खोले आ उन्हां विचों एक केस आ। इस दे विच 1 नवंबर नूं तेज प्रताप सिंह जो 45 साल दे सी ते उनका बेटा सतपाल सिंह जो सिर्फ 22 साल का सी, उन्होंने मॉब ने मारिया। ये कानपुर का वाक़या ते ये जिहड़ा कानपुर दे विच जो इंसीडेंट होए ये 1 नवंबर नूं शुरू तो होए ते ये सारे जो उत्थे सिखां दा कतलेआम होया वो उत्थों दा जिहड़ा DM सी बरजिंदर उहदे करके होया। उसने आप कोले खड़ खड़ के मॉब तो सिखां नूं कतल करवाया। ये मैनू याद आ वो 1985 च जदों मिश्रा कमिशन अपॉइंट होया तो उदों मैं भी कानपुर गया सी। उत्थे कमेटी बनाई सी, उत्थे हरबंस सिंह भल्ला हुंदे सी जो कानपुर दे विच एक बड़े वड्डे लीडर सी। उन्हां दे घरे रह के ही असीं उत्थे एफिडेविट इकट्ठे कीते सी। ये भी एफिडेविट जो इन्हां दे तेज प्रताप सिंह दे दूजे बेटे का एफिडेविट है, ये भी एफिडेविट मिश्रा कमिशन दे विच उन्होंने एफिडेविट दिता सी ते उसी दे बेस के उत्ते ये हुण प्रोसीडिंग जिहड़ियां चल रही। उस तो बाद जो मिश्रा कमिशन दे हेयरिंग उत्थे हुई उदों भी मैं उत्थे गया सी ते उदों दी गल आ, उदों एक इन्हां ने भल्ला साहब ने सानूं दस्सिया कि एक आर्मी का कैप्टन है कैप्टन भैरत, उसने आके इन्हां नूं दस्सिया कि मैं 1 तरीक नूं सवेरे जो मॉब इकट्ठा होया ते सिखां नूं मारना शुरू किया उदों ये कैप्टन भैरत ने ऑर्डर मंगे कि मैनू गोली चलाउण दे ऑर्डर दिओ। ये बरजिंदर ने उन्होंने ऑर्डर नहीं दिते। ये असीं इन्हां दे भल्ला साहब ने दस्सिया सी मिश्रा कमिशन च एप्लीकेशन फाइल की। कैप्टन भैरत नूं असीं मिश्रा कमिशन दे विच समन किया। ये मिश्रा कमिशन दे विच ये पूरी उहदे कैप्टन भैरत दी ये जो मिश्रा दी रिपोर्ट आ उहदे च कैप्टन भैरत दी पूरी एविडेंस रिकॉर्डेड आ ते ये आ सी मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट के 53वां पेज से आ कैप्टन भैरत हैज टोल्ड द कमिशन। कैप्टन भैरत ने आके सारी स्टोरी जो मिश्रा कमिशन नूं जो सुप्रीम कोर्ट का जज सी उसनूं आके जो दसी, वो कहंदा उन्होंने आर्मी नूं 1 तरीक नूं सवेरे बुला लिया। कानपुर च 1 तरीक नूं सवेरे ही कर्फ्यू लगा दिता सी। उत्थे कहंदा एक घर जे आसे पासे उन्होंने घेरिया वा सी ते घर दे अंदर सरदार परिवार सी ते बहुत वड्डा मॉब इकट्ठा होया सी ते वो कहंदा उत्थों घर दा जिहड़ा सर्वेंट सी वो भज्जिया साडे कोल आया, कहंदा जी तुसीं इन्हां नूं बचाओ। उत्थे STM सी मिसिस तोमर, वो आर्मी दे नाल लगी सी। इन्हें नाल DM भी उत्थे आ गया। ਜਦੋਂ ਇਹ DM ने कहा आर्मी नूं तुसीं एक्शन ना लाओ, मैं जाके इन्हां नाल गल करदा, वो मॉब दे कोले चला गया, मॉब दे नाल गल्लां करके आया जो DM सी। ਜਦੋਂ वापस आया तो आके इन्हां नूं फौज नूं कहा कि तुसीं इत्थों जाओ। इन्हें जो कैप्टन भैरत ने कहा कि मैं IAFT 908 नंबर फार्म हुंदा जो आर्मी ने मजिस्ट्रेट तो साइन कराना हुंदा एक्शन लैण लई। ये कहता मैं मजिस्ट्रेट जी मिसिस तोमर उन्होंने क्या फार्म साइन कर, मैं एक्शन लूँगा। कर्फ्यू लग्या वा तो ये मॉब इत्थे इकट्ठा किवें होया, DM ने मना करता। DM कहता ना मैं साइन करेंगी ना तू साइन करेगा, और आर्मी ने कहा तुम इतों चले जाओ, मैं अपने आप सिचुएशन देखूंगा, मेरे को पुलिस साहब चले जाओ इतों। उसने जबरदस्ती उतों आर्मी को ऑर्डर दे के परे भेजता। उस तो मगरों
ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਬੈਰਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। 13 ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਰਜਿੰਦਰ ਆ ਡੀਐਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਂ ਦੰਗਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 31 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਏਮਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਧਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਨਸੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਆ ਕਲਕੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜਿੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 4 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ SIT ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਜਿੰਦਰ ਵਾਲਾ DM ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DM ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਕਿ DM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹ DM ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ 1940-42 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।